सब जग जाना सहस्त्र जो जन परमाणु લીલ્યો તાહે મધુર ફલ જા પ્રવેશી રહ્યા છે। આપણે સૌ પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ આચાર્ય વર્ણનું અને વ્યાસ પદની ગરિમાને સન્માન આપવાના હેતુસરને અવતરીએ। परम आदरणीय परम वंदनीय दिव्य चेतना स्वरूप उकरड़ा धाम मुकुंदपुरी जी महाराज की निशरा में वर्तमान श्री चीनू भारतीजी बापजी ने परम निशरा अंदर आपणे एवं ग्रह गण गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोऽद्य तृतीय अहनि भगवतः वाङ्मय स्वरूप पुराण पुरुषोत्तमस्य प्रातः पूजां करिष्ये। पुष्पं गृहीत्वा देवं प्रार्थयेत। आखा फूल बन्ने जना। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गंधम कुर्यात् भगवान ने तिलक करी आपो। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणी ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवजहे श्रियम्। ओम भूर्भुवः स्वः वाङ्मय स्वरूपाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयेत्। ठाकुरजी आगळ मूकी दो। पुष्पनी माळा भगवान ने अर्पण करिए। सेवंतिका बकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीलरसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमालतीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे। व्यानाय नमः उदानाय नमः समानेति पंचमः। उत्तरापोषणं समर्पयामि पुनः। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानेति पंचमः। उत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रयामि। करोद्वर्तनार्थे नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ततो व्यासपूजनम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बोलो व्यास नारायण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं काळा मीठी मुरली
મીઠી મોરલી વાળા તમે ગોપીના પ્યારા ઓમ જય કાના કાળા કામણ ગારા કાન કામણ ઈદા કન કામણ બહુકીદા માખણ ચોરી મોહન માખણ ચોરી મોહ તમે ચિત ચોરી લીધા ઓમ જય કાના કાળા નંદ યશોદા ઘેર વૈકુંઠ ઉતાર્યો વૈકુંઠ જો તાર્યો કાલિય મરદન કીધા કાલિય મર્દન કી તમે ગાયોને ચારી ઓમ જય કાના કાળા ગુણ તણો તુજ પાર કે મેં નહીં આવે ઓકે મેં નહીં આવે નેતિ વેદ પુકારે નેતિ વેદ પુકારે વાલા ભક્તો શું ગાવે ઓમ જય જય કાના કાળા ઓમ જય ગાના કાળા પ્રભુ નટવર નંદલાલા તમે પુરુષોત્તમ પ્યારા મીઠી મોરલી વાળા મીઠી મીઠી બાંસુરી વાળા તમે રાધેના પ્યારા ઓમ જય કાના કાળા કર્પૂર ગૌરમ ભવાની સહિતં નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકં સુમંગલાય તનુ હરે સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે મા નારાયણી નમો બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી દેસ્યાસન બારિદાય સ્ત્રીઃ સપ્તસમિધાઃ ક્રેતાઃ દેવાજદ્યગદन्तન્વાના અબદ્ધન પુરુખં પશુમ इति प्रार्थनापूर्वकं प्रदक्षिणा नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरसुधां अन्यां च हस्तचरण श्रवणात्मगामिनी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् पदारविन्दे न पदारविन्दं मोक्ष
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तु पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृत मेत देव गोविन्द दामो जग माधवेति गोविन्द दामो जग माधवेति तुकामा किल शोक कन्या मोरारी पादा पित चित लोटी दस्यादिकं मोह वसाद भोज गोविन्द दामो जग माधवेति गोविन्द दामो जग माधवेति दुहे दुहे गोप वसुकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामो जग माधवेति गोविन्द दामो जग माधवेति राधे सुखं सयाना निलय निजयति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं शरणं मया तां भजन्ति गोविन्द दामो जग माधवेति गोविन्द दामो जग माधवेति जिहवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामो जग माधवेति गोविन्द दामो जग माधवेति सुखवसान इदमेव सारं दुःखवसान इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामो जग माधवेति गोविन्द दामो जग माधवेति कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिहवे विवस्वा कृतमेत देह
ધન માધવેતી ગોવિંદ નામો ધન માધવેતી जिहवे सग्ने मधुरं प्रियात्मं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेता मधुराक्षराणि गोविन्द नामो गदिमाधवेति गोविन्द नामो गदिमाधवेति त्वमेव याते मम दैजिह्वे समर्थे दण्डकृतातै वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द नामो श्री राधे गोविन्द नामो धर्माधवेति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय नमो नमस्ते तवस्तभाय सात्वतां विदुर्काष्ठाय मोहकुनाम निरत साम्यानीशे रात स्वसमदानी रमण रस दे नमः
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजदाते नमः पंकजदाते। मम इष्ट भगवान कृष्णचंद्रना चरणों में साष्टांग वंदन। अध्यात्म जगतनी चरम सीमाए सृजाયેલી આ વ્યાસપીઠને વંદન અને કથાના મુખ્ય યજમાન શ્રીમાન ડૉક્ટર મધુસૂદનભાઈ જોશી પરિવાર, ધર્મપત્ની પ્રતિમાબેન, ચિરંજીવી પુત્ર રિતેશભાઈ, એમના ધર્મપત્ની કૃષ્ણાબેન, પુત્રી ખ્યાતિ, મારી દીકરીનું નામ ખ્યાતિ જ છે, યોગાનું યોગ, અને એમના જમાઈ વિશ્વાઈ તથા એમના ભાઈઓ, સગા સંબંધીઓ, આપ સર્વે માતાઓ, બહેનો, વડીલો, આજના દિવસની કથાના મંગલ પ્રારંભે વ્યાસપીઠ ઉપરથી મારા આપ સર્વને પ્રણામ। વ્યાસપીઠ ઉપર સંગીતની સુરાવલીઓ રહેનારા અમારા સંગીતજ્ઞ ભાઈઓ, ભૂદેવો, હરિદ્વાર ધામ અને ગંગાજીના ચરણોમાં વંદન કરીને પરમ પવિત્ર એવી ભાગીરથી ગંગા નદીના કિનારે અનશનનું વ્રત ધારણ કરીને બેઠેલા પરીક્ષિત મહારાજ, પરીક્ષિત મહારાજે શ્રાપનો સ્વીકાર કર્યો અને ઘણીવાર જ્યાં જ્યાં પણ તમે કથા સાંભળો છો ને, તો શ્રાપિત વ્યક્તિ ક્યારે પણ એની ફલશ્રુતિ મળ્યા પછી એવું નથી કીધું કે મને શ્રાપ આપ્યો, ના, આ દેશના ઋષિઓ, સાધુ સંતો કોઈથી કોઈને શ્રાપ આપતા નથી, પણ એ શ્રાપ પણ જીવનમાં આશીર્વાદ રૂપ સાબિત થયો છે। સુખદેવજી જેવા સદગુરુ સાહેબ મળે એને શ્રાપ કેમ કહી શકાય? કુબેર ભંડારીના બે દીકરા નલકુબેરને મણિગીરીને નારદજીએ શ્રાપ આપ્યો કે જળ જેવું વર્તન કર્યું। નારદજી જેવા સંત પસાર થયા અને છતાં પણ વિવેકનું દર્શન ન થયું। કોઈ સાધુ સંત જ્યારે આપણને મળે ત્યારે આપણે એના ચરણોમાં મસ્તક ઝુકાવવું એ આપણી ધર્મ છે। અને ઘણીવાર માણસો દારૂ પીતા હોય ને સિગરેટનું વ્યસન કરતા હોય, બીડીનું, તો એ નાખી દે અને એ વંદન કરે। વ્યસનીઓમાં પણ વિવેક જો હોય ને આપણામાં ન હોય તો, આ તો કુબેર ભંડારીના દીકરા હતા અને જલમાં સ્નાન કરીને ક્રીડાઓ કરતા હતા સ્ત્રીઓની સાથે। નારદજીએ શ્રાપ આપ્યો, જળ બની જાઓ, વૃક્ષ બનો। પછી એને માફી માગી, પસ્તાવો થયો છે કે નારદજી આપનો શ્રાપ અમે સ્વીકારી છીએ, પણ બસ એટલી દયા કરો, વેરાન વગડાના ઝાડવા ન બનાવશો, વૃક્ષ બનાવો તો પણ એવી જગ્યાના બનાવજો કે જ્યાં અમે પરોપકાર કરી શકીએ। અને પછી નંદ બાબાના આંગણાના વૃક્ષ બન્યા, યમલાર્જુન નામના વૃક્ષની અંદર। અને જ્યારે પ્રભુના હાથે ઉદ્ધાર થયો બાલકૃષ્ણના, ત્યારે એને પણ ત્યાં એમ જ કીધું હતું કે પ્રભુ, આજે નારદજીએ શ્રાપ ન આપ્યો હોત તો આજે તમારા દર્શન, ચરણ સ્પર્શ ન થયા હોત। એક એક ઇન્દ્રિય પાસે ભક્તિના રસનું દાન માગ્યું હતું। શ્રવણયો કથાયામ હસ્તો સુકર્મચો મનસ્તો પાદયોન। અહલ્યાજીને ગૌતમ ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો અને પથ્થરની શિલા બન્યા, અને પ્રભુ રામના ચરણ સ્પર્શથી જ્યારે મનુષ્યત્વ મળ્યું ત્યારે અહલ્યાજી પણ એવું કહે છે કે મુનિ શાપ જો દીના અતિભલ કીન્હા,
આવા શોધવા જાય તો ઘણા પાત્રો છે, પણ જીવનમાં શ્રાપ ઋષિઓ સાધુ સંતો ભલે ઉગ્ર થઈને, પણ એના મૂળમાં ક્રોધ નથી હોતો સાહેબ, મૂળમાં દયાનો ભાવ હોય છે. કુંભાર માટલા ઘડે ત્યારે ચોક્કસ મારે છે, પણ સાહેબ નીચે તો આધાર રાખ્યો હોય છે. એટલે ભારતના ઋષિ સાધુ સંતો, એ સંતો તો હંમેશા જીવના હિત સિવાય કોઈ બીજી ભાવના, સંત કે ચિત્ત મેં બસત હૈ સકલ જીવ કી. જે સંત મહાત્મા અહીંયા જેનું ભારતીજી બિરાજમાન છે, સાધુ સંતો તો ચલતા ભલા પણ છતાંય અહીંયા આગ્રહને વશ થઈને બિરાજમાન છે, યોગના શિખર ઉપર બેઠેલા છે. ભાગવત કથાનો મહિમા જાણે છે અને માણે છે. સેવાના કાર્યો પણ નિષ્કામ ભાવે કરે છે. વંદન છે, મારું સદભાગ્ય છે કે આજ એમનું સાનિધ્યમાં મને ભગવાનના ગુણગાન ગાવાનો અવસર મળ્યો છે. પરીક્ષિત મહારાજ ગંગાના કિનારે આવ્યા છે, સુખદેવ જેવા સદગુરુ મળ્યા છે, અને યોગીઓના પણ પરમ ગુરુ છે. સુખદેવજી મહારાજ આવું પરીક્ષિત કહે છે, યોગીઓ મને તમને શું આપી શકે? અષ્ટ સિદ્ધિ ને નવ નિધિ આપી શકે, હરિરસ ન પીવડાવી શકે. એટલે પરીક્ષિત કહે છે કે તમે યોગીઓના પરમ ગુરુ છો, મારે યોગીઓની જરૂર નથી. એ મને અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ આપે એ તો હું છોડીને આવ્યો છું, તો મારા માટે એ કામની નથી. મારે તો હરિરસ પીવો છે, કથાનો અમૃત પીવું છે. અને એટલા માટે પરીક્ષિતને એમ થયું કે 7 દિવસ તો મારી પાસે તો છે જ. કંસ અને પરીક્ષિત બેય મૃત્યુનું જાણ થયા પછી એકે મૃત્યુ પર વિજય મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, બાલ હત્યા કરવાના પ્રયાસ કર્યા બાલકૃષ્ણના. પણ કાળને કોણ મારી શકે? કાળથી જીતાય નહીં. પણ પરીક્ષિતે જગતના જીવોને દર્શન કરાયું કે મૃત્યુ પર વિજય નહીં, પણ મૃત્યુને બાપડું બનાવી દેવું, બિચારું બનાવી દેવું. અને જ્યારે મૃત્યુને બાપડું બિચારું બનાવવું હોય ને, ત્યારે યમરાજા ન આવે કે નહીં, એના દૂત આવે, સાક્ષાત ભગવાન આવે છે. તો એ માર્ગ પરીક્ષિતે લીધો અને થયું કે 7 દિવસ છે તો હવે અન્ન અને પાણી પણ નથી પીવું. સાહેબ, ભાગવત કથા પરીક્ષિત જેવો અધિકારી કોણ? 7 દિવસ સુધી અન્ન અને જળ પણ નથી લીધું. તો આપણે તો એક દિવસમાં કેટલી વાર 3 વાર બ્રેકફાસ્ટ હોય, લંચ હોય, ડિનર હોય, પાછો નાસ્તો તો હોય જ આચર કુચર ચાની સાથે. પણ કમસે કમ મને બહુ આનંદ છે કે અહીંયા હું થોડોક સમય વધારે લઉં છું, પણ કોઈ અહીંથી ઊભું જ નથી થતું. એનો અર્થ એવો થાય કે તમે પરીક્ષિત બન્યા છો સાહેબ. નકર ઘણા ઘડિયાળ જોવે, ઈશારા કરે. અમારા એક તબલચી ઉસ્તાદ હતા, એને કાંઈ લેવા દેવા નહીં. એ તો બહાર થાય ને એટલે મને આમ ઠપોટ મારે, ડૂમ ડૂમ કરે, મને ચેતવે કે હવે બ્રેક આપો કે. પણ અધિકારી બનો પરીક્ષિત. પરીક્ષિત એટલે ઈશ્વરની શોધમાં નીકળેલો જીવ. નામ વિષ્ણુરાજ છે, પણ માના ઉદરમાંથી જન્મ લીધા પછી ચારે બાજુ પરીક્ષણ કરે છે કે માના ઉદરમાં જે મૂર્તિના મને દર્શન થયેલા મધુર મનોહર, એ કેમ ક્યાંય દેખાતી નથી, એટલે નામ પડ્યું પરીક્ષિત. અને ચોક્કસપણે જ્યારે પ્રેમના ભાવથી કથાનું રસપાન કરો ને, તો સાહેબ ભૂખ અને તરસ પણ મને ને તમને સતાવે નહીં.
તો એવા પરીક્ષિત રાજાએ સુખદેવજી મહારાજના ચરણોમાં સમર્પણ કરીને સુખદેવજી મહારાજે પણ તરત જ ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી. નગર કથાના પ્રારંભમાં મંગલાચરણ કરવું જોઈએ, પણ કોઈ એકદમ બેભાન પેશન્ટ જ્યારે એને એડમિટ કરવામાં આવે ત્યારે નિદાન ન કરવાનું હોય, ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવાની હોય. અને આથી પરીક્ષિતના પ્રશ્ન જે હતા એનો ઉત્તર આપી દીધો. અને હવે જ્યારે પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો કે આપ મને જગદીશ, એનું આ જગત અને જીવ એટલે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા પૂછી. અને એટલા માટે પરંપરા જે મંગલાચરણની જેના મેં શ્લોક ગાયા, અને એમાં એક શ્લોકની અંદર નિરત સામ્યાની શયન રાધસા સ્વધામની ભ્રમણી રસ્યંતે. સાહેબ, કોઈ પણ મંગલાચરણ કોઈ પણ કરે ત્યારે એના ગુરુને યાદ કરે. શ્રીમદ ભાગવતમાં 2 જ વાર ઈશારો કર્યો છે, અને એ પણ રાધાજીના અર્થમાં નહીં, પણ છતાંય રાધા નામ તો આવી ગયું છે. રાધસા ગુરુનું સ્મરણ કર્યા વગર એક ડગલું પણ આગળ ન વધાય. સુખદેવજીના ગુરુ છે રાધાજી. એટલે અહીંયા મંગલાચરણમાં રાધસા આરાધનાના અર્થમાં લીધું. અન્ય આરાધિતો નુનમ ભગવાન. બીજી વાર જ્યારે ગોપીઓની સાથે ભગવાન રમણ કરે છે ત્યારે રાધાજીની સાથે ભગવાન ગોપીઓને છોડીને ગયા. ગોપીઓને અભિમાન આવ્યું કે કૃષ્ણ, અને રાધાજીને માન આવી ગયું કે મારા વગર હાલે નહીં. માન અને અભિમાન ભક્તિના માર્ગમાં ન હોવું જોઈએ. અને એથી રાધાજીની પણ પછી તો એના આગ્રહને ભગવાન વશ થયા કે મને પીઠ પર બેસાડો, થાકી ગઈ. પીઠ પર બેસાડે, ગોપીઓ ગોતી ગોતી જાય, એમાં યુગલ ચરણ જોયા, પણ એક જગ્યાએ ભગવાનના જ ચરણ છે. અને ત્યારે ગોપીઓએ કીધું કે જો આપણને બધાને છોડીને આ એની સાથે ચાલી ગયો કે જે અતિ પ્રિય હશે, અતિ પ્રિય આરાધિકા, એટલે એ રાધાજી જ હતા. શાસ્ત્રની મર્યાદા છે કે ગુરુનું નામ કોઈથી તમારે મારે લેવાય નહીં. ગુરુ દ્વાર ક્યાં છે એ કહેવાય, જે તે ગામ સિટી હોય તે. તો સુખદેવજી ભગવાને પરીક્ષિતને મંગલાચરણ કરી અને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા સંભળાવી છે. ભગવાને એકમાંથી અનેક થવાનો વિચાર આવ્યો. એટલે ભગવાને સૌ પ્રથમ રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ, કાળ, કર્મ અને સ્વભાવ, આ 6 વસ્તુનું મિલન કરીને એમાંથી 3 અહંકારનું નિર્માણ કર્યું. તામસ અહંકારની અંદરથી પંચમહાભૂત, અને પંચમહાભૂતનો એક એક વિષય એટલે તન્માત્રા 10 વસ્તુ બનાવી. આકાશ, પૃથ્વી, જલ, વાયુ, અગ્નિ, અને દરેક તત્વનો એક એક વિષય. આકાશનો શબ્દ, પૃથ્વીનો ગંધ, જલનો રસ, અગ્નિનો રૂપ. તો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ 10 વસ્તુ. રાજસ અહંકારમાંથી 5 કર્મેન્દ્રિયો અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયનું નિર્માણ કર્યું. અને સાત્વિક અહંકારમાંથી ભગવાને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, આમ 24 તત્વ એનું નિર્માણ કર્યું. એક વિરાટ પુરુષ આદિનારાયણ વિશાળ જલ રાશિની અંદર બ્રહ્માજીનું સર્જન કર્યું. અને બ્રહ્માજીને પણ એમ થયું કે આ કમળના ફૂલ ઉપર હું ક્યાંથી આવ્યો, આનું મૂળ ક્યાં? તો કમળની નાળ જે હતી વિશાળ જલ રાશિમાં મૂળ શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ નિષ્ફળ રહ્યા, થાકીને હાર્યા. ખબર ન પડી. મનુષ્યનું શરીર છે ને એ એકમાત્ર એવું છે કે એને કોઈ મૂળ નથી.
એવું મૂળ રે વિનાનું કાયા જાડું હજી આને તૂટતા એ નહીં લાગવા એવું મૂળ રે વિનાનું કાયા જાડ એના માટેનો માર્ગ તપ એવા શબ્દો સંભળાયા તપસ્યા કરતા ભગવાન આદિનારાયણે ચતુશ્લોકે ભાગવતનું જ્ઞાન આપ્યું કે આ બધું હું જ છું અને આ જગતમાં ભગવાન સિવાય કાંઈ નથી, પણ છતાંય જે બન્યું છે દેખાય છે એ પણ ભગવાન જ છે. આ બધું કંઈ રો મટીરિયલ આવ્યું ક્યાંથી? 24 તત્વ ક્યાંયથી નથી આવ્યા, એ ભગવાન પોતે જ વિનાશ. આના જેવો કોણ જાદુગર દુનિયામાં હોય? આપણે કોઈ મકાન બનાવવું હોય તો એન્જિનિયરની જરૂર પડે, ઈંટ સિમેન્ટ વગેરે જરૂર પડે, પણ ભગવાને તો પોતે જ આ બનાવ્યું છે. કોઈ કવિને એમ થયું કે પૃથ્વી તણો પિંડો કર્યો રજ લાવતો ક્યાંથી હશે, જગ ચાપને હેરવનાર કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે. પૃથ્વી તણો પિંડો કર્યો રજ લાવતો ક્યાંથી હશે. ભગવાન જ છે બધું, જે કંઈ દેખાય એ બધું ભગવાન જ છે. એટલે બ્રહ્માજીને આજ્ઞા કરીને કે હવે આગળ તમે પ્રજોત્પત્તિ કરો. એટલે બ્રહ્માજીએ પોતાના મનથી માનસી સૃષ્ટિ, નવ ઋષિઓ, કરદમ, સનતકુમાર, દેવર્ષિ નારદ, આ બધા જ બ્રહ્માજીના મનથી થયેલા સંતાનો છે. બ્રહ્માજીએ એમને કહ્યું કે તમે મારા સંતાનો, તો તમારા ઘરે પણ સંતાનો થવા જોઈએ, તમે પણ પ્રજોત્પત્તિ કરો. એટલે બધાએ ઇનકાર કર્યો. સ્વાભાવિક પડે, જ્યારે બાપનું કીધું દીકરો ન માને ત્યારે ક્રોધ આવે. બ્રહ્માને ક્રોધ આવ્યો. ક્રોધમાંથી, ભ્રુકુટીમાંથી એક રડતા બાળકનું સર્જન થયું. અને રડવું એને સંસ્કૃતમાં રુદ્ર કહેવાય, એટલે નામ પડ્યું રુદ્રનારાયણ. એને આજ્ઞા કરી કે તમે પ્રજોત્પત્તિ કરો. તો રુદ્રની તો સૃષ્ટિ એવી થઈ આ જગતમાં, નામ પડે ત્યાં બીક લાગે. ભૂત, પ્રેત, સાકણ, બિચાસ, ડાકણ, આ બધું. એટલે કોઈ બ્રહ્માજીએ બંધ કરાવ્યું કે આવી સૃષ્ટિ ન હોય. આવી સૃષ્ટિ હશે તો પૃથ્વીની શોભા ન રહે. પૃથ્વીની શોભા તો મનુષ્ય છે સાહેબ, માનવ જીવ છે. માનવી વગરની પૃથ્વી હાવ તમે જોવો ને તો પ્રાણ વગરની લાગે. કોઈ પણ મંદિરમાં દેવની મૂર્તિ ન હોય તો એ મંદિર પણ શું શું લાગે. માણસના ઘર જેટલા હોય મોટા, એટલા મેમ્બર્સ પણ જો એમાં હોય તો એ ઘર રૂડું રૂપાળું લાગે. મોટો બંગલો હોય ને એમાં 5-6 બેડરૂમ હોય, પણ રહેવાવાળા 4 જણા હોય ને તો સાહેબ એ શમશાન જેવું જ લાગે છે. એની અંદર મનુષ્ય જેટલી પણ મેમ્બર વધારે હોય એની શોભા અનેક ગણી હોય છે. માનવીનું શરીર પણ એટલું મહાન દિવ્ય બનાવ્યું છે. બડે ભાગ્યમાં અનુસ્તન પાવા સુર દુર્લભ સુગ્રંથની. બહુ મોંઘો મનુષ્ય દે છે. એની કિંમત આપણને સમજાવી જોઈએ. પંચમ સ્કંદની કથાના અંતે દેવતાઓ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે કે અમારા પુણ્યનો ક્ષય થઈ જાય, અને પ્રભુ તમે અમને પૃથ્વી ઉપર એવી સ્મૃતિ આપો કે તમારું ભજન કરે એવી બુદ્ધિ આપીને અમને તમે આ પૃથ્વી લોકમાં માનવી બનાવો. તો આવો રૂડો રૂપાળો 84 લાખ યોનીમાં મનુષ્ય દેહ. કવિ તો એટલે તો કહે છે કે મોંઘો મનુષ્ય દેહ ફરી રે ફરી
મળે નહીં વારંવાર, હે મળે નહીં વારંવાર કે ભાઈ તું કે મનવા તું વજી લેને કીધતા કે મન તું મોહ મનુષ્યને ફરીને ફરીને, મોહ મનુષ્યને ફરીને ફરીને નહીં મળવા રંગમાં, ઓ નહીં મળવા તું ભજી લે ગીરધાર એ બારી તું ભજી લે ગીરધાર. જૂઠી છે માયા, જૂઠી છે કાયા, જૂઠો કુટુંબ પરિવાર ભાઈ, જૂઠો કુટુંબ પરિવાર. જૂઠી કાયા સાચું કહું છું છતાં માને જૂઠું તો, સાચું કહું મોવા કુટુંબને સંભાળ કે ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તા, ભાઈ તું ભજી લેને ફરીને ફરીને, મોહ મનુષ્યને ફરીને ફરીને નહીં મળવા રંગમાં, ઓ ભજી લે ગીરધાર એ બારી તું ભજી લે ગીરધાર. કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહમાં જ્ઞાન જેવો નથી સાર, જેવો નથી સાર. આ અવસરને આ અવસરને ચૂકી ગયા તો ખાસ જમના માર કે ભાઈ તું એ મનવા તું ભજી લેને કીર્તા. મોહ મનુષ્યને ફરીને ફરીને, મોહ મનુષ્યને ફરીને ફરીને નહીં મળવા રંગમાં, ઓ નહીં મળવા રંગમાં એ ભાઈ તું એ મનવા તું ભજી લે ગીરધાર, ભાઈ તું ભજી લે ગીરધાર. પૃથ્વી કોઈ પણ તમે જુઓ તો આપણે મંડપ હોય કે કોઈ પણ જ્યારે સ્ટેજ બનાવીએ, લગ્નમાં પણ ઘરને ને બધું શણગારીએ સાહેબ, એ ડેકોરેશન વગરનું બધું નકામું છે. એમ પૃથ્વીનું કોઈ ડેકોરેશન હોય તો માનવ સમાજ છે, માનવ સૃષ્ટિ છે. પણ રુદ્રે નારાયણે તો બધી આવી સૃષ્ટિ રહી છે, એટલે બ્રહ્માએ બંધ કરાવી, આવું ન હોય, બંધ કરો. ક્રોધ આવ્યો અને પછી શાંત રાખ્યા અને રુદ્રને રહેવાના 11 સ્થાન આપ્યા અને 11 નામ આપ્યા. સામ, મન્યુ, મનુ, મહિનસ, મહાન, શિવ, ઋતધ્વજ, ભવ, કાલ, ઉગ્રતા અને ધ્રુવ. અને વળી રહેવા માટેનું એક એક સ્થાન આપ્યું. હૃદય, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્ર અને પત્ની, દિવૃત્તિ, ઉષ્ણા, ઉમા, નિવૃત્તિ,
સર્પી ઈલા અંબિકા ઈરાવતી સુધાન દીક્ષા. પછી બ્રહ્માજીને થયું કે મારા સંતાનોને ઘેર સંતાન થવા જોઈએ, કરું શું હવે? પછી ભગવાનનું ધ્યાન કરતા પોતાના શરીરમાંથી બે શરીર બનાવ્યા, એક સ્ત્રી અને એક પુરુષ. પુરુષ હતા એ મનુ મહારાજ અને સ્ત્રી હતા એ શત્રુપાલ મહારાણી. એનું સર્જન કરીને એમને આજ્ઞા કરી કે હવે તમે પ્રજોત્પત્તિ કરો. મનુ અને શત્રુપાલ મહારાણી કે આજ્ઞાનું પાલન તો કરીએ, પણ રહેવું ક્યાં? જળ રાશિ સિવાય કાંઈ હતું નહીં. પૃથ્વી જે હતી ને એને તો હિણાક્ષ નામનો એ દૈત્ય અને હિરણ્યકશિપુ, એ યુગમાં એ સમયમાં એનો કાળો કેર હતો. બે એટલા બધા બળવાન હતા બ્રહ્માના વરદાનથી કે 33 કોટી દેવતા ભેગા મળીને પણ એને પરાસ્ત ન કરી શકે. અને માગી એવું લીધેલું કે તમે બનાવેલું કોઈ પ્રાણી જ ન મારી શકે, નર નહીં, પશુ નહીં, દેવ દાનવ કોઈ નહીં, અસ્ત્ર શસ્ત્ર નહીં, લીલું સૂકું નહીં, અને મારવો કેમ? સાહેબ, અસુર હોવા છતાં એની બુદ્ધિને વંદન કરવા પડે. મૃત્યુના દ્વારને બંધ કરી દીધા. બોલો, કંસ કરતા પણ હિરણ્યકશિપુની બુદ્ધિને દાદ દેવી પડે. બ્રહ્માએ કહી દીધું તથાસ્તુ, કે એમ તથાસ્તુ નહીં, તમે ફરી જાઓ તો. એટલે જે એને શરતો લખીને બ્રહ્માને કે આમાં સહી કરો, સહી કોણ કરાવી? આ દસ્તાવેજની શરૂઆત લગભગ ત્યારથી થઈ હશે કે જે કાંઈ લખાણ થાય એમાં લખી આપનાર અને લખાવી લેનાર. કેવી બુદ્ધિ છે! કવિ કાગ તો હિરણ્યકશિપુની બુદ્ધિના વખાણ કરે છો. હા, કે લેખ કાગળ લખાતા તે પ્રહલાદને ભેટવા કલમ ટાંકી, અને વર્ષના વર્ષ વિચાર કરીને પછી ન રહ્યું કાંઈ માંગતા બાગે. દેવનો દેવ ગદબ સ્થાપે, પણ ભગવાન છે ને એ તો સર્વોપરી છે. કોઈ ને કોઈ બારી તો રાખે જ. ન નર ન પશુ, ન રાત ન દિવસ, ન જમીન ન આકાશ, નૃસિંહ જન્મ લીધો હતો, જેની કથા આપણે કરીશું આજે. તો મનુ અને શત્રુપા મહારાણીનું સર્જન કર્યું ને પૃથ્વી, આનો કાળો કેર બે ભાઈઓનો. તો કે હવે પૃથ્વીને બહાર કેમ લાવું? અને ત્યારે ભગવાનનું ચિંતન કરતા કરતા જીવનમાં જ્યારે પણ કોઈ સમસ્યા આવે, કષ્ટ આવે, આદિ વ્યાધિ કે ઉપાધિનું દુઃખ આવે ને, ત્યારે વર્થ સમય ને સંપત્તિ ન બગાડવા ચિંતન કરો ઈશ્વરનું. ભગવાનનું સ્મરણ કરો, જગદંબાનું સ્મરણ કરો સાહેબ, તો ઉકેલ મળશે. મકર સંક્રાંતિમાં પતંગ ચગાવીએ એટલે દોરા આમાં ગૂંચ વળી જાય. ક્યારેક ક્યારેક આપણે પગમાં હલવાઈ જાય દોરા. તો આ બધી ગૂંચ કાઢવી હોય ને સાહેબ, તો ઠેકડા ઠેકડી ન કરાય, જપાજપી ન કરાય. પગની ને ગૂંચ કાઢવી હોય તો શાંતિથી ઊભું રહેવાય ને કોકને બોલાય કે ભાઈ ધીરે ધીરે કાઢ. ઠેકડા ઠેકડી કરવાથી તો ઓર ગૂંચ વધી જવાની છે. એમ કોઈ પણ સમસ્યા જ્યારે જ્યારે આવે ત્યારે ભગવાનનું ચિંતન કરો. ભગવાને વરાહ નારાયણનો અવતાર ધારણ કર્યો. વરાહ એટલે ગુણનું મસ્તક શું? નાસિકાના અગ્રભાગમાંથી ભગવાને વરાહનો અવતાર ધારણ કરીને સમુદ્રમાં રહેલી પૃથ્વીને પોતાના બે દસ સુપડા અવતારતા લઈને ત્યારે હિરણાક્ષ યુદ્ધ કરવા આવ્યો અને ભગવાને હિરણાક્ષનો વધ કર્યો છે. વરાહના ભગવાન પૃથ્વીને સમુદ્રમાં બહાર લાવ્યા. શેષ નારાયણ ભગવાન એના મસ્તક ઉપર પૃથ્વી, અને પૃથ્વીને ભગવાને કશ્યપ નારાયણનો અવતાર ધારણ કરીને એને ઝીલી સ્થિર કરી. બધાએ ભગવાન વરાહનારાયણની સ્તુતિ કરી છે. જીતમ જીતમ તે અજીત યજ્ઞ ભાવાન
રસિતનુસ્વામ પરિધુન્વતે નમઃ યદ્રૌમ ગતેશો નિલ્યુદ્વારઃ સત્સમય નમ કારણાય શુકરાય. તો પૃથ્વીની અંદર મનુ અને શત્રુપા મહારાણીનું પ્રસન્ન દાંપત્ય જીવન છે. કશ્યપ દ્વિતીય દિતિનું દાંપત્ય, કરદમ દેહૂતિનું, અત્રિ અનસૂયાનું આ પ્રસન્ન દાંપત્ય જીવનની કથાઓ છે. ભાઈએ કીધું એ થોડું કે ઉપદેશ ભાગવતમાં વ્યાસજીએ ઉપદેશ નથી આપ્યો. ઉપદેશમાં ક્યારેક મંજિલ સુધી ન પહોંચી શકાય સાહેબ. કોઈ એડ્રેસ તમારી ને મારી પાસે છે ને અજાણ્યા સિટીમાં આપણે ગયા છીએ એટલે આપણે સ્વાભાવિક કોઈને પૂછીએ કે ભાઈ આ એડ્રેસ ઉપર મારે જવું છે, મને બતાવો. તો એ બતાવશે શું કહેશે, આમ થોડાક આગળ જાઓ, ફલાણું આવે, ઢીકણું આવે, ત્યાંથી આમ તેમ આગળ આમ તેમ તેમ યાદ રહે. એક ભાઈ સરનામું પૂછતો હતો કે મારા જગ્યાએ જવું છે તો પેલો ભાઈ કે તમે અહીંથી આગળ જાઓ, 4 રસ્તા આવશે, ત્યાં એક શિવજીનું મંદિર આવશે, એ મંદિરથી ડાબી બાજુ જશો એટલે આગળ જાઓ ને એટલે એક ટપાલનું બોક્સ પેટી, ટપાલ પેટી આવશે, ત્યાંથી વળી આગળ જશો ડાબી બાજુથી એટલે ત્યાં વળી પાછા 4 રસ્તા આવશે, એ 4 રસ્તામાંથી વળી પાછું એક માતાજીનું મંદિર આવશે, ત્યાંથી તમે પાછળની દિશામાં જશો ને એટલે વળી એક નાની ગલી આવશે, એમાં ડાબી બાજુ ઓલો કે તું સરનામું લાઈન ભાઈ આમાં મને યાદ ન રહ્યું મારે ક્યાં કેવી રીતે જાવું, અટવાઈ જવાય સાહેબ. બધા જ ભાગવત સિવાયના બધા જ જે વેદ પુરાણ શાસ્ત્રમાં વ્યાસજીએ આ કર્યું, માર્ગદર્શન આપ્યું કે આમ આમ આમ, પણ એમાં અટવાઈ જવાય. પણ સાહેબ એના કરતાં કોઈ એડ્રેસ પૂછે કે અહીંયા જવું છે તો એને કહી દે કે લાઈ તારો હાથ પકડીને હું તને ત્યાં મૂકી જાઉં ભાઈ. એટલે હમદર્દ બનીને કોઈ રસ્તો બતાવે પણ હમ સફર આ દુનિયામાં કોઈ બને નહીં. આ ભાગવત એ હમ સફર છે સાહેબ મારા તમારા જીવન. ભગવાન વ્યાસજીએ ઉપચાર નથી કર્યો સાહેબ, ઉપદેશ નથી આપ્યો, બાવડું પકડ્યું જીવનું કે આ આળસો છે મનુષ્ય જીવ, હું કહીશ એમ નહીં કરે, એના કરતાં એનું બાવડું પકડીને એને હું લઈ જાઉં બસ. એટલે આપણું બાવડું પકડે છે અને મંજિલ સુધી પહોંચાડે. ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણજી વનવાસ દરમિયાન સુગ્રીવની હારે મિલન થયું અને પછી એથી પહેલાં હનુમાનજી કહે છે કે તમે પ્રભુ ચાલો એની સાથે મિત્રતા કરો. નાથ શૈલ પર કપિપતે રહી સો સુગ્રીવ દુતાસ, એટલે કે ચાલો. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ આ આવડો મોટો પર્વત અને મારે ચડવો, એના કરતાં એક કામ કર કે તું સુગ્રીવને અહીંયા બોલાવ ને. ત્યારે ભગવાન રામ એમ કહે છે કે હું એને બોલાવીશ અને તમારો ચરણનો એ પકડશે, પણ જીવ છે સુગ્રીવ, જીવ 3 પ્રકારના માનવી, સાધક, સિદ્ધ અને વિષય. આ 3 પ્રકારના મનુષ્ય જીવ છે. એટલે સુગ્રીવ રહ્યો વિષય જીવ, અને જીવ પકડે ક્યારે ને ક્યારે છોડી દે એનું કાંઈ નક્કી નહીં. આપણે એવું આપણી શ્રદ્ધા અને આપણો વિશ્વાસ ક્યારે આપણા ભગવાનમાં તૂટી જાય કાંઈ નક્કી નહીં. આ ખૂબ આપણે પૂજા પાઠ કરીએ, દાન પૂન કરીએ ને આપણી મનોકામના પૂર્ણ ન કરે. ઘણા તો મૂર્તિઓના ઘા કરે, આટલા બધા દીવા ધૂપ કર્યા ને દાન પૂન કર્યા ને વ્રત તપ જો કે હજી સ્થિતિ એવી ને એવી. પછી કે ફલાણી જગ્યાએ બહુ સારું ધામ છે, ત્યાં જાય મનો ભોળા જ જાય, કાગદડી કેટલાય આપણે તો બધે જાય ઢગલો. મને એ નથી સમજાતું કે આ જ્ઞાનતા ક્યારે દૂર થશે સાહેબ. એટલું ધ્યાન દેજો કે આ જગતમાં તમારા ને મારા દુઃખને દૂર કરનારું કોઈ નથી. દુઃખનો જન્મ આપણા કર્મનું ફળ છે અને એ ભોગવે છોડવો જ છે. અને હસતા મુખે સહન કરી લ્યો. દુઃખમાંથી મુક્તિ માટે નહીં પણ દુઃખને સહન કરવાની ભગવાનને માને એ કહેવાય કે શક્તિ આપજે. ભગવાનને ભોગવવું પડ્યું, હું તમે કઈ વાળી ના મૂળા. આ બધાય
એનો કોઈ વિરોધ નથી, પણ મને ને તમને ખોટા માર્ગે સમય એ તે ને સંપત્તિ એ બગડવાની છે. એટલો સમય ભગવાનને આરાધનામાં આપો, એટલી સંપત્તિ ગરીબોને દાનમાં આપો. સાહેબ સમજાતું નથી કે માણસોની લાઈનો લાગે. બોલો આ જોવડાઓમાં 2 દી વયા જાય, શું બધું છે. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરે સો તસ ફલ ચાખા. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. કોઈ મને ને તમને તલવાર લઈને મારવા આવે ને સાહેબ, ભાગી ભાગીને કેટલે ભાગવો. એના કરતા આપણા હાથમાં ઢાલ હોય ને સાહેબ, તો ભાગવાની જરૂર નથી. એ પ્રહાર કરે એટલે તમે આમ ઢાલ રાખી દો, તમને વાગશે નહીં. જેટલી વાર ઈશ્વરને માને એ જ પ્રાર્થના કરાય. કવિએ બહુ સરસ શબ્દ લખ્યા છે કે હોય ભલે દુઃખ મેરું શરીખું, રંજીએ નો ના ખાવા દેજે. હોય ભલે દુઃખ મેરું શરીખું, રંજીએ નો ના ખાવા દેજે. રજ સરીખું દુઃખ જોઈ બીજાનું, રજ સરીખું દુઃખ જોઈ બીજાનું. રોવાને બે આંસુ દેજે, હે જગ જનની માં, હે જગદંબા, હે જગદંબી માં. દાંપત્ય જીવન, પતિ અને પત્નીનું મિલન ભોગ માટે નહીં, યોગની સાધના માટે થાય છે. અને જગતને સારા સંતાનનું દાન આપવા માટે જ માત્ર કામ એટલા માટે જ પૂરતો છે. સ્વભાવ એકમેકનો સરળ હોય. 3 પ્રકારની પતિવ્રતા નારી બતાવીશ: ઉત્તમ, મધ્યમ અને સામાન્ય. પરિણ્યા પછી બહેનોનો એક જ ધર્મ હોય, એક હિ ધર્મ, એક હિ વ્રત નેમા, કાયા વચન મન પતિપદ પ્રેમા. તો મનુ અને શત્રુપા મહારાણીનું દાંપત્ય જીવન આખી પૃથ્વી ઘર છે. જલ મળે છે પીવા, ફળ ફૂલ કંદમૂળ એ બધું ભોજન માટે મળે છે. ગુફાઓ રહેવા માટે હોય છે. કોઈ મહેલ નથી, પણ દાંપત્ય. એવું ન માનતા કે તમારી મારી દીકરીને મહેલોમાં પરણાવશું એટલે સુખી થશે. ના, બિલકુલ નહીં. જગત જનનીમાં જાનકીજીને જનક મહારાજે અયોધ્યામાં પરણાવ્યા. દશરથ મહારાજની રામની સાથે જગતનો માલિક મહેલ હતા, નોકર ચાકર, ગાડી બંગલા. પણ જાનકીજી મહેલમાં રહી શક્યા ખરા? 14 વર્ષ વનમાં કષ્ટ ભોગવવું પડ્યું છે. ધરતીની દીકરીએ ધરતીમાં પગ નથી મૂક્યો જન્મ્યા પછી. પલંગ પીઠ તજી ગોદ હિંડોળા, આ બધું જ છોડીને 14 વર્ષ વનમાં કષ્ટ સહન કર્યા છે. આજે પણ આ દેશની કંઈક દીકરીઓ મહેલોમાં રડે છે અને દેશની કંઈક દીકરીઓ ઝૂંપડીમાં પણ જલસા કરે છે. સાહેબ, એને મોજ છે, એને આનંદ છે. એટલે પરિસ્થિતિ ગમે એવી હોય, પણ જેને અનુકૂળતા, વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ જેને મન અસ્થિર નથી થતું, બસ એને સુખ જ હોય છે. મન અસ્થિર હોય ને ત્યારે મહેલોમાં પણ દુઃખ જ મળતું હોય છે. અને એટલું ચોક્કસ છે કે જગતમાં જે વસ્તુ મારે ને તમારે જોતી હોય એ બીજાને આપવી પડે. એના વગર કોકને ઉછીના પૈસા આપ્યા છે તો આપણને જરૂર પડે ત્યારે એ આપે. કોઈને હંમેશા મળે ત્યારે માન અને સન્માન આપ્યું હશે તો એ વ્યક્તિ પણ તમને મને માન સન્માન આપશે.
કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર પડશે આપણે કોકને આપીએ છીએ તો આપશે, બાકી આપણે ડોળા કાઢ્યા હોય ને ગાયરું દીધી હોય તો બીજું કંઈ અપેક્ષા ન રાખી શકાય સાહેબ. આપણે નફરત કરતા હોય અને પછી જો પ્રેમની ભાવનાનો મોહ રાખતો હોય તો મળે ખરો? એટલે જે જોતું હોય એ બીજાને આપવું પડે. તો સુખ સિવાય આ જગતમાં કાંઈ નહીં હોય. દુઃખી થાય છે આપણા સ્વભાવથી જ થાય છે. મોટર ગાડી બંગલા હોય ને તો એ દુઃખી હોય એનું કારણ આ સ્વભાવ બાળો તેના બળેલા જેવા હોય. અને કોઈ કંઈ કે અપમાનના શબ્દ સહન ન કરી શકે, લાલચોળ થઈ જાય, ખાવાની થાળીને ઘા મારે, ખાય નહીં પીવે નહીં, નામ અંદરો અંદર બળે. જીવતા શું કામ બળો છો માવતર, એ સમજાતો નથી. અરે બોલવાવાળા બોલશે, આપણે અસ્થિર શું કામ થઈ જાય? જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ તમને ખરાબ કહે છે ને, યાદ રાખજો કે ખરાબ તમે નથી, ખરાબ એની આંખ છે જોનારની. માણસ ખરાબ નથી, એની આંખ ખરાબ છે. જેવા રંગના ચશ્મા પહેર્યા હોય બધું એવું દેખાય, ઓરિજિનલ ન દેખાય. એટલે ક્યારેય પણ કોઈની સાથે વાદ વિવાદ નહીં, માન અને અપમાનની કોઈ પરવા ન રાખવી. જીવન જો જીવવું હોય મધુર શાંતિમય તો બસ સરળ સ્વભાવના મન કુટી લાવી અને યથા લાભ સંતોષ સદાય. જે મળ્યું છે એ આપણી લાયકાત કરતાં પણ ભગવાને વધારે આપ્યું છે એવો ભાવ રાખો ને, એ જીવ કોઈ દી જગતમાં દુઃખી જ ન થાય. दुख है न सुख है न कुछ खौफ फकीरी में, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नहीं अमीरी में. આ ભારતના સાધુ સંતો સાહેબ ભોગને છોડી દીધા. રાજા ભરથરીએ જેને શ્રૃંગાર શતક લખ્યું હતું એ જ રાજા ભરથરીએ પછી વૈરાગ્ય શતક પણ લખ્યું. ભોગાન ભુક્તાન વૈમેવ ભુક્તા કાલો ન યાતો ન વૈમેવ યાતો. ભોગને આપણે નથી ભોગવતા, ભોગ આપણને ભોગવે છે. કાલો ન યાતો ન વૈમેવ, કાળ આપણને ભક્ષણ કરી જાય છે, આપણે નહીં. ઘણી વાર આપણે એમ કે શું કરો કે ટાઈમ પાસ. અરે ટાઈમને હું તમે શું પાસ કરી, ટાઈમે આપણને પાસ કર્યા કે હવે તું આટલા વર્ષનો જ રહ્યો. અજબ છે આ દુનિયા અને ઊંડા જેના પાયા. જય હો. અજબ છે આ દુનિયા ને ઊંડા જેના પાયા. બધું જાણવા છતાં બધું જાણવા છતાં નાસી ડોરી માયા. બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. કોઈ શેર કે સમાસે કભી ન થાઓ, ઓ થાઓ તો બસ એક પાસે થાજો. આવો તો બસ એક પાસે થાજો. ये जगह में निराश निराशी बनजो बनाया. जगह में निराशी बनजो बनाया. બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. એ માયા માયા માયા. એટલે જ કીધું હશે કવિએ કે આજબ દુનિયા છે. જે રસ્તે ચાલવાનું છે એ રસ્તે નથી જતા, અને પછી જ્યાં પહોંચવાનું છે એનો સાચો રસ્તો નથી, એટલે થોડુંક વધારે રનિંગ કરવું પડે છે. બાકી મંજિલનો રસ્તો મળી જાય અને થાક નથી લાગતો, વહેલા પહોંચી જાય છે. તો અને અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નથી નડતો. માણસ રોદડા એટલે રોવે, થાકી ગયા, હારી ગયા, મરી ગયા.
ઘણીવાર આપ બધાએ સાંભળ્યું હોય છે મારા રોદડા એમ મરી ગયા, એટલે પણ હજી જીવો છો ને કાંઈ એમ કહો છો મરી ગયા. જીવન એને જીવવા જેવું નથી લાગતું. બસ બેફામ તોય કેટલું થાકી જમવું પડ્યું. બાકી રસ્તો તો હતો માત્ર ઘરથી કબ્ર સુધીનો, પણ થાકી એટલે જવું પડે છે કે રસ્તા ખોટા લીધા છે. તો ઘર આશ્રમ જેવું હોય, ગૃહસ્થાશ્રમ, આપણે ત્યાં 4 આશ્રમ છે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ પહેલો છે 18 વર્ષ સુધીનો. લગ્ન થયા પછીનો બીજો આશ્રમ છે ગૃહસ્થાશ્રમ. આશ્રમ કે છે ઘરને આશ્રમ બનાવવાનો. સંન્યાસ આશ્રમ, ઘરમાં રહીને યોગીઓ જીવન જીવવાની આદત પડી જાય, અભ્યાસ થઈ જાય, ત્યાર પછી સંન્યાસ આશ્રમ સફળ થાય. અને છેલ્લે વાનપ્રસ્થાશ્રમ ત્રીજો અને છેલ્લો સંન્યાસ. મનુ અને શત્રુપા મહારાણાનું દાંપત્ય જીવન એટલું બધું છે કે જેની કથાનો ઇતિહાસ કથા બની. એમનું જીવનનું ચરિત્ર, આ બધા વ્યાસજીએ ચરિત્ર બતાવ્યા, ઉપદેશ ન આપ્યો કે માનવ સૃષ્ટિ જો આવી રીતે જીવન જીવશે. અને લગ્ન જીવનની સફળતા શેમાં છે? સંસ્કારી સંતાન પેદા થાય ને સાહેબ, એ લગ્ન જીવનની સફળતા છે. કરોડો રૂપિયા, અબજો રૂપિયા બનાવવા, મોટર ગાડી બંગલા, એટલી બધી જમીન જાયદાદ, હીરા માણેક મોતી, એ નહીં. હવે આવી બધી વ્યક્તિઓ હોય, હાથ પેઢી સુધી ખૂટે નહીં એટલું હોય, પણ એના સંતાન વ્યસની ને વ્યભિચારી હોય ને સાહેબ, એની માથે કેટલાય કેસ થયા હોય, કેટલાય ગુનામાં એ ફરાર હોય, આવા સંતાનો હોય, તેથી આપણી આબરૂ શું હોય? મા બાપની આબરૂ ઉપર જથ્થાબંધ પાણી ફેરવી નાખે એવા સંતાન જદી હોય, તેથી આ સંપત્તિ શું કામની છે? એટલા માટે હંમેશા પ્રભુને પ્રાર્થના એ જ કરવી કે મારે કોઈ સંપત્તિ ધન દોલતની નહીં, મારે તો અહીંયા બધા જ ચરિત્રોએ તો ભગવાન જેવા પુત્રની માંગણી કરી છે. આપણે એ જ કહેવાય કે સદગુણ હોય, સંસ્કાર હોય, એવા સંતાન તું મને આપજે, નકર અમે ભલે વાંજ્યા રહી. પસ્તાવવું પડે જ્યારે જ્યારે સંતાન ન હોવાના દુઃખ કરતા વ્યસનીને વ્યભિચારી સંતાન જદી થાય ને, તેથી જીવનમાં આપણે જીવવા જેવું ન રહે. આબરૂ આપણી નાશ વાળી નાખે, કુળનું નિકંદન કાઢી નાખે આવા. અને એટલું યાદ રાખજો કે જેના ઘરમાં સંસ્કાર હશે ત્યાં સંપત્તિ વહેલી મોડી આવ્યા વગર નહીં રહે. સદબુદ્ધિથી જ્યારે એ સંસ્કાર બધા હોય છે, જહ સુમતિ તહ સંપત્તિ નાના અને જહ કુમતિ તહ વિપત્તિ નિદાના. અને બુદ્ધિ સારથી છે બસ આપણા શરીરરૂપી રથની. એટલે બુદ્ધિ મનની લગામને એવી પકડી રાખે કે કોઈ અવળો રસ્તો નહીં, અવળો માર્ગ નહીં, ન ખાવાનું નહીં, ન પીવાનું નહીં, ન જોવાનું નહીં. ઇન્દ્રિયો ઉપર બરોબર મનની લગામને, ઇન્દ્રિયોના દોરડા. તો આવું જેથી જીવન હશે, ઘર આશ્રમ જેવું હશે, ત્રિકાળ સંધ્યા થતી હશે, આંગણામાં તુલસીનો ક્યારો હોય, વ્રત તપ થતા હોય, સાધુ સંતો સુરવીર દાતાર ભગવાન માતાજીના આપણા ઘરમાં તસવીરો હોય, ફોટા હોય, ધૂપ દીપ. આ ઘર આશ્રમ જેવું છે. કોઈ પણ આપણા આંગણે આવે, જમવાનો સમય હોય તો જમાડીએ, બાકી ચા વગર તો તમારા ને મારા આંગણે કોઈ પાછું ન જ જમવું જોઈએ સાહેબ. માણસ માન અને સન્માનનો ભૂખો છે, સ્વાભાવિક રહે છે. આંગણે આવેલાને માન સન્માન આપો, આવો આવો આવો. અમારા ભાગ્ય કે આજે તમે અમારા આંગણે આટલું કહો ને તો સામેવાળો એટલો રાજીના રેડ થઈ જાય કે પછી એને શીરો ન આપો ને લાડવા કંસાર આપવાની જરૂર નથી. આપણા ઘરે રોટલો ને છાશ ખાઈને પણ એને આનંદ આવશે.
આદર વગરનું અન્ન કેવું લાગે? સારું બોલજો, કહેજો. નહીં ભાવતું હોય તો ખાવાનું મન થઈ જશે. બાકી આદર વગરનું અન્ન લેવું એના કરતાં તો મરવું સારું. અમૃત પાન કરવા કરતાં તો પાષાણથી પેટ ભરવું સારું. એટલે આદર વગરનું અન્ન નકામું છે. તો આપણા ઘરનું આંગણું બસ આવું જ હોવું જોઈએ સાહેબ. ઘણીવાર જો કોકના ઘરે જવાનું વારે ઘડીએ મન થાય, આપણને એટલી માનસિક શાંતિ મળતી હોય. હું તો કહું, ઘર ગમે એટલું નાનું હોય કે મોટું હોય, પણ એમાં રહેનારાના મન જેથી મોટા હોય ને સાહેબ, તેથી ભલે એ હાંકડું હોય ને તો ત્યાં રહેવાની મજા આવશે. બાકી જેના મહેલ જેવા મન હોય પણ મન હાંકડા હોય ને, તેથી ત્યાં આપણને એમ થાય કે હવે જાય તો સારું હોય. લે ક્યાંથી આવ્યા? સારું, આવો આવો, હવે અમારે કામ છે, જે જમવું હોય બનાવી લેજો, અથવા તો મૂકી દઈ લ્યો, જે નો મજા આવે સાહેબ. એ ઘર આશ્રમ જેવું રાખી અને ઈશ્વરની પાસે, જગદંબા પાસે એ જ માંગીએ કે સારા સંતાન મળે. મનુ અને શત્રુપા મહારાણીને 5 સંતાન થયા, પણ એનું જે ચરિત્ર હતું એ પણ ભાગવતમાં કથાના રૂપમાં વ્યાસજી અને મૂક્યું છે. આ ચરિત્રને 3 દીકરી થઈ, દેહુતિ, આકૃતિ અને પ્રસૂતિ. 2 પુત્ર થયા, મનુ અને ઉતાનપાદ અને પ્રિયવ્રત. આકૃતિ નામની કન્યાને રુચિ નામના ઋષિની સાથે પરણાવ્યા અને ત્યાં તોષ ભગવાને પણ યજ્ઞનારાયણના રૂપમાં અવતાર ધારણ કર્યો. પ્રસૂતિ નામની કન્યાને દક્ષ પ્રજાપતિની સાથે પરણાવ્યા. એને 16 કન્યાઓ થઈ અને જગદંબાનું સ્વરૂપ એવા એક સતી, દિતિને, અદિતિ, કશ્યપને અને બાકીની પત્નીઓ, પિતૃનારાયણને 2, સ્વધા અને સ્વહા, અગ્નિનારાયણને 1. દક્ષની પુત્રી સતી પરંબા, પરમ શક્તિ, શિવને પરણાવેલા. અને એનું ચરિત્ર આગળ વર્ણન કરશું આપણે, કે જે યજ્ઞમાં સમાયા અને પાર્વતી પ્રથમમ શૈલપુત્રી એના રૂપમાં પ્રગટ થયા છે. દેહુતિ નામની એક કન્યા, એનું માટે કોઈ પાત્ર શોધતા હતા. નારદજી આવ્યા, નારદજીને પૂછ્યું કે કોઈ પાત્ર? તો કે પાત્ર તો છે, પણ પાત્ર ઝૂંપડીમાં રહે છે, આશ્રમમાં રહી અને ભોગ નહીં, યોગની સાધના છે. પણ જો તમારી દીકરીને ત્યાં પરણાવશો તો તમારી દીકરીનું નામ અને તમારું નામ અમર થઈ જશે. નારદજી બતાવે, પાત્રમાં શંકા ન રાખે. કરદમ ઋષિ એની પાસે જાઓ. અને આ બાજુ કરદમ ઋષિને લગ્ન જ નહોતા કરવા. લગ્ન કરે એટલે કેવી પરિસ્થિતિ થાય એ તો જે કર્યા છે એને ખબર છે. પાત્ર સારું મળ્યું છે તો કોઈ સવાલ નથી, પણ ભાગ્યશાળીને જ સારું પાત્ર મળે છે ભાઈ. બાકી તો અમુકનો લગ્ન થાય એટલે 1-2 મહિનામાં તો છૂટાછેડા થઈ જતા હોય. અને છૂટાછેડા ન થાય તો એ ઘર સંસાર હાલતો હોય તો એવો હાલતો હોય, પૈડા હરખા જ ન હોય. એક ટ્રેક્ટરનું હોય ને બીજું મારીતુંની હોય ને એમને હાયલું જતું હોય.